الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آم ایسا پھل ہے جسے چھوٹے بھی پسند کرتے ہیں اور بڑے بھی۔ ہر کوئی آم بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو بھی آم پسند ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، لیکن آم کھانے کی کچھ ضروری باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے تو یہی آم فائدہ دینے کی بجائے نقصان بھی دے سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سا آم نقصان دیتا ہے اور یہ کس صورت میں نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آم کھانے کے بعد نہیں کھانے چاہیے، کیونکہ آم کھانے کے بعد آپ کی صحت کو نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اور یہ کون سی چیزیں ہیں، ان کو آم کھانے کے بعد صحت پر کیا اثر پڑتا ہے، ان سب باتوں کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ سو پیارے دوستو، جو فائدے انسان کو قدرتی چیزوں سے حاصل ہوتے ہیں وہ کسی بھی مصنوعی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتے، کیونکہ جتنی بھی مصنوعی چیزیں تیار کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری کیمیکلز کی مدد سے تیار کی جاتی ہیں، اور اب تو پھلوں کو بھی تیار کرنے کے لیے کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مارکیٹ میں آپ کو بہت کم پھل ایسے ملیں گے جو کہ قدرتی طور پر تیار ہو کر مارکیٹ میں آتے ہیں۔ اکثر پھل جو آپ تک پہنچتے ہیں تو وہ کیمیکلز کی مدد سے تیار کیے جاتے ہیں۔ یاد رہے، اصل میں جو پھل فائدہ دیتے ہیں وہ ایسے پھل ہوتے ہیں جو قدرتی طور پر پیڑ کے ساتھ پکے ہوتے ہیں۔ جن پھلوں کو کیمیکلز کی مدد سے پکایا جاتا ہے تو ان پھلوں میں وہ افادیت نہیں ہوتی جو قدرتی طور پر پکے ہوئے پھلوں میں موجود ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں آم لیتے وقت اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ جو آم ہم کھا رہے ہیں وہ کیمیکل سے پکایا گیا ہے یا بنا کیمیکلز کے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو کیمیکل سے پکے آموں کے نقصان کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آم کو پکانے کے لیے کون سا کیمیکلز استعمال ہوتا ہے اور کیوں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا آپ کی صحت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ یاد رہے، اگر آموں کو قدرتی طور پر پکانے کے لیے چھوڑ دیا جائے تو اس میں کافی وقت لگ سکتا ہے، کیونکہ آم کھانے کی خواہش سبھی کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اسی خواہش اور شوق کا فائدہ ویاپاری اٹھاتے ہیں، اور آم کو ویاپاری لوگوں کے اس شوق کو وقت سے پہلے پورا کرنے کے لیے ایسے طریقے اپناتے ہیں کہ جو طریقے نہ صرف غیر فطری ہیں بلکہ یہ طریقے انسانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ آم کو پکانے کے لیے ایسے کیمیکلز استعمال کرتے ہیں جو کیمیکلز انسان کی صحت کو متاثر کر سکتے ہیں اور اس طرح کی بیماریوں کی وجہ بھی بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو کیمیکلز آم کو اور باقی پھلوں کو جلدی پکانے میں استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے کیلشیم کاربوہائیڈ۔ یہ کیمیکل آم کو کچھ ہی گھنٹوں میں پکانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، لیکن اس کی مدد سے پکائے گئے آم سے نہ تو قدرتی ذائقہ ہوتا ہے اور یہ بجائے فائدے کے نقصان کی وجہ بنتا ہے۔ اس لیے آم خریدتے وقت ضروری ہے کہ اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ کہیں یہ آم کیلشیم کاربوہائیڈ سے تو نہیں پکایا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ فوڈ کچھ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ پھلوں کو پکانے کے لیے کیلشیم کاربوہائیڈریٹ استعمال غیر فطری طریقہ ہے، اس لیے کوشش کر کے ایسے آم نہ خریدیں جو کہ کیلشیم کاربائڈ سے پکائے گئے ہوں، کیونکہ ایسے آم خریدنے سے بائیکاٹ کریں گے تو آم کی ویاپاری اس بات پر مجبور ہو جائیں گے کہ وہ آم کو قدرتی طور پر پکا کر مارکیٹ میں لائیں۔ پیارے دوستو، آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ کھانے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اگر آپ ایک ساتھ کھا لیا جائے تو یہ ہضم نہیں ہوتی اور یوں صحت کو نقصان پہنچانے کی وجہ بنتے ہیں۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ آم کھانے کے بعد جلدی پانی نہیں پینا چاہیے، ایسا کرنے سے پیٹ خراب ہونے اور ہیضہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کھچڑی کے ساتھ شیر، شہد کے ساتھ گھی اور انڈے کے ساتھ آم استعمال کرنے اور پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے فوراً بعد کھانے سے فالج ہونے کا اندیشہ بتایا جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ان چیزوں کو استعمال کرنے سے بجائے، پیارے دوستو، گرمی کا موسم شروع ہوتے ہی پھلوں کی دکان رنگ برنگی آموں سے سج جاتی ہے اور آم کی خوشبو پوری دکان میں پھیل جاتی ہے۔ پیارے دوستو، جس طرح سبھی
सभी जानवरों का राजा शेर को कहा जाता है, उसी तरह आम को फलों का राजा कहा जाता है। याद रहे, कुछ आम जायके के हिसाब से खट्टे और नमकीन होते हैं, कुछ खट्टे मीठे होते हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा मीठे होते हैं। ये एक ऐसा फल है जिसे छोटे बड़े, अमीर गरीब और बहुत ही शौक से खाते हैं। आज की इस मालूमाती वीडियो में हम आपको आम के फायदों से आगाह करना चाहते हैं कि जिन आमों को आप बहुत ही शौक से खाते हैं, उन आमों से आपको क्या क्या फायदे हासिल होते हैं। और याद रहे, माहिरीन डॉक्टर के मुताबिक आम का मिजाज गर्मतर होता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है, आप इसे मिस मत कीजिएगा। आम के फायदे जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह पाक की शान है कि अल्लाह पाक ने किस खूबसूरत अंदाज में आम को एक पतले लेकिन मजबूत छिलके में पैदा किया, अपने बंदों के लिए पेश किया और इस छिलके के अंदर गुद्दे में ऐसा रस भर दिया है कि जिसकी लज्जत का जवाब नहीं होता है। कहते हैं कि आम का पतला रस और रेशे मैदे पर जोर नहीं डालते, इसके रेशे दांतों के मेल कुचेल को साफ करते हैं और दांतों के मसूड़ों को मजबूत बनाते हैं। ये चेहरे का रंग निखारता है और उम्दा खून पैदा करता है। आम का मुरब्बा और अचार भी बनाया जाता है। याद रहे, आम का मुरब्बा खाने से दिल और दिमाग को ताकत मिलती है और अचार बतौर सालन इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर की राय है कि गर्म मिजाज वाले मरीज इसका अचार न खाएं, वरना नक्सीन फूटने का खतरा होता है। अल्लाह पाक ने आम की तह पर पतले अज्जा को मजबूत रखने के लिए इसके ऊपर एक मजबूत गिलाफ बनाया है। इसके गिलाफ से गूंद नुमा रस निकलता है जो इसके इर्द गिर्द जमा हो जाता है। इसको तेजाबियत का असर होता है, इसलिए देहातों में आम को बर्तन में ताज़ा पानी में आम को लगभग आधे घंटे तक रख दिया जाता है और उसको ऐसे ही रख दिया जाता है। फिर उसी पानी से उसको ऐसे ही अच्छी तरह धोकर खाया जाता है। प्यारे दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अल्लाह पाक ने आम के फल के अलावा इसके पत्तों, फूलों और गुठली में भी बड़े शिफाई असरात पैदा फरमाए हैं। आज के वक्त में भी आम के पत्तों और गुठली और फूलों से नुस्खे तैयार किए जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि आम विटामिन से भरपूर होता है, जिसके इस्तेमाल से इंसान सेहतमंद, तरोताज़ा और शादाब हो जाता है। जबकि विटामिन ई जिल्द को तरोताज़गी फराहम करते हैं और चेहरे के दानों, कीलों और मुहासों से बचाते हैं। विटामिन सी खून को कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, जबकि इसमें मौजूद विटामिन ए हमारी आंखों को कमजोर होने से बचाता है, आंखों की नजर कमजोर होने से बचाता है। इसके अलावा यह फल सूरज की तेज किरणों से भी आंखों को बचाता है। डॉक्टर का कहना है कि आम में मौजूद अज्जा सारे जिस्म के लिए इंतहाई मुफीद साबित होते हैं और जो लोग आम का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर दमे के मर्ज में मुब्तला होने के कम चांसेस होते हैं। यानी वो लोग दमे के मर्ज में मुब्तला नहीं होते, क्योंकि तिब्बी डॉक्टर के मुताबिक आम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आंतों और खून कैंसर के खतरों को खत्म करता है। उनकी गले की खून कैंसर के खिलाफ भी जरूरी रोल प्ले करता है। माहिरीन का कहना है कि कई रिसर्च से ये सामने आया है कि जो लोग आम खाते हैं, उनकी आंतें सड़ने के चांसेस कम रहते हैं और जिन लोगों ने आम का ज्यादा इस्तेमाल किया है, उनकी आंखों के सड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा कम रहते हैं। माहिरीन का यह भी कहना है कि आम का इस्तेमाल हड्डियों की बीमारियों से महफूज रखता है। इसमें मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है और आम खाने वाले लोगों के अंदर वक्त से पहले हड्डियां कमजोर होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। आम में मौजूद रेशे, जिन्हें फाइबर भी कहा जाता है, ये आंतों की सफाई करते हैं और हाजमे को दुरुस्त रखने में भी अहम किरदार निभाते हैं। इसी तरह खट्टा आम खाना भी सेहत के लिए मुनासिब नहीं होता। शीरी और बिना रेशे का आम ज्यादा फायदेमंद होता है। आम का मिजाज क्योंकि गर्मतर होता है, इसलिए माहिरीन की राय है कि आम खाने के बाद दूध की मीठी लस्सी पीनी चाहिए। इससे खुलकर पेशाब जारी हो जाता है और तबीयत हल्की फुल्की हो जाती है। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और आपको दीन की सही समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।